हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। मु भी भलरे अछि तो हेई आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ ए सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। बर्तमान पूरा सकाळ टाइम 5टा हम एवं कौन 5टा हला बेलू राति पाई होची माने अंधार कटी कि माने आलो हो बाहर से उठी पड़ी आगर कन्ना घरद्वारा जी बासी कम थी मोर से बासी कम सरोची मु आज कन्ना टिके कम शीघ्र सरेमी कहीं मुझे कहतनी छुआ दी जन जाइंट बोलिकी आम झील सांगर से कन्ना आज बाबा तक जी आने से टिके उठिकी शीघ्र कम सरेमी कम सर सारापर बाबा किसी खाइर व्यवस्था करमी से खाई पीकी बाहर जी 7टा सुधा बाबा बाहर जी से हिसाब से मुझे कम कर 5टा हला बेलू तो अंधार कटी होची घर भितर किंतु अंधारिया अंधारिया देखा बाहर सीना अंधार कटिगला घर भितर अंधारिया अंधारिया देखा तो मुझे घर द्वारा खरका पुरका करदेकी पलि आसनी करना ये दांड को पलि आसनी दांड धोईमी आ करना दांडे पानी पकेमी ना पिंडा धोईमी जो दुआर मुह धोईमी आ दांडे पानी पकेमी एटा तो बासी कम मोर सबुदिनिया कम सबुदिन सकाଳେ उठिकी ये कम करे आ करना जो टियल पाखर बासन थिला बासन को धुआ धुई करके नहीं जिमी बाबा भी सेपटर मैंने रेडी होते गाधेवाई कि बाबा रेडी होते गाधे पाधे बाबा ठाकुर पूजा करदे फुल तोलिकी बाबा ठाकुर पूजा करदे मुझे करना सब कम सर देकी बाबा कि रोषे करमी कौन खाई जीवे आ कन्ना कहते मोपाई कौन टे बनईदेव मो बाहर खाइमिनी खाଇବା जिनस नहीं जिमी से खाईदेमी बोलिकी से मोर शीघ्र कम जिते शीघ्र मोर कम सरीज कारण 7टा सुधा से बाहर के जी तो जिते शीघ्र मोर कम सरीज से शीघ्र से कन्ना गाधुआ पधुआ करके बाहर देखी भी रोषेबास कम भी आरंभ करमी किंतु गाधे थे मुझे गाधेनी ना मत बहुत लेट हो बाबा जिते गाधेले ना से गाधे कि आम 2 जन भर बाबा हो मु हो 2 जन भर जे से आगर गाधेब से कना आगे ठाकुर पूजा करदिए से कि आज बाबा जिते गाधेले ना बाबा तंकर ठाकुर पूजा करदे मुझे करना पलि आसनी गैस पाखक आग तो यही कम तापर आउे कथा तो प्रथम करना जो कि नहीं कि जीवे बोली कि रुटी आलू भजा बनईदेमी से टिफिन नहीं जाए आ करना खावाई कि कौन मुढ़ी ना मुढ़ी खाईदे से गले से कि आगर आलू को काटिक रेडी करदे रेडी करदेकी गैस नगेकी से करना आलू भजाटा बसईदेमी बसईदेकी एपटर अटा चकटेमी आलू भजा हो सारा बेलू जेरकम अटा चकटा मोर रेडी हो बेसी अटा चकटेमी नहीं केवल जे एका जदि अटा चकटुचे तो भाविनी भाई कि भी टिके अटा रखीदेमी माने अटा चकटिक रखीदेमी भाई को भी रुटी हो बाबांकर भाई 2 जन जी रुटी अटा दरकार से बाहर करके दिन आसनी सेपटे भजा भी बसईदेनी एपटे अटा चकटा भी मोर रेडी होगा तो तापर करना ये सब कम सकाळ पूर्व चलता गला ठीक 7टा बेले बाबा करना घर बाहर की गले सब कम मोर सरी जाता सब रुटी भजा कर सारा बेलू भाई भी उठी सारी भाई भी चा बनई भाई की चा बनईकी देती रुटी भजा करदे चा बसईदेनी तापर भाई चा पीले बाबा को भी खाया देती यही रकम कम मो चलता मुझे तरबर होता जो सबूर भिडियो कर पार्थिनी जी पार्थी से भिडियो करी कहीं 7टा सुधा भाई पारे सब कम दाम सरईकी रुटी तरकारी चा सब बनई मैंने केते व्यस्तर मु नथमी देख पारे भजा सेपट बसिकी एपटे अटा चकटई तो मो भिडियो के एमती आरंभ शेष पर्यंत देखूँ बिल्कुल भी स्किप करूँ आ मो भिडियो किसी भी जब आपको पसंद आता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मोप लिखिदेवे जे मो भिडियो आपको केमी लगुचे बोलिकी आ कहीं जब नुआ करके मो भिडियो देखुं तो प्रथम करना मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि जिते बेले भी मो भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे आते पारे से आपण फैमिली फ्रेंड मान सागर मो भिडियो को टिके शेयर करदे तो मत भी टिके सपोर्ट हम
ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସିମ୍ କରିଦେଇକି ଏପଟେ କ'ଣ ଅଟା ଚକଟି ଦେନି। ଅଟା ଚକଟା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇଦେନି ରୁଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେନି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ରୋଷେଇ କାମ ଶେଷ। ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଥିନି। ଟିଫିନ୍ର ବି ପ୍ୟାକ୍ କରିଥିନି। ରୁଟି ଭଜା ପ୍ୟାକ୍ କରିଥିନି। ପାଣି ଭରିକି ବୋତଲ ଦେଇଥିନି। ଏରକମ କାମ ସବୁ କରିଥିନି। ଛୋଟିଆ କାମ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ କାମ ତ ହିସାବକୁ ଆସେନି। ସେ କାମ ସବୁ କରିଥିନି। କରିଦେଇକି ବାବା ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇଥିନି। ଆଜି ଘର ପାଖର ଭାଇ ମୁଁ 2 ଜଣ ରହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଛୁଆ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜିକି 3 ଦିନ। ଏଇଟା ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ଛୁଆ ଶନିବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲେ। ଶନିବାର ଦିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରବିବାର ସୋମବାର 2 ଦିନ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ନା ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ଠିକ୍ 7ଟା ସମୟରେ ବାବା ବାହାରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଆସିକି ମୋ କାମରେ ନାଗିଗନି ମାନେ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଚା' ବି ପିଇଥିଲିନି। ଆଗ ଟିକେ ଚା' କରିକି ପିଇଦେନି। ଚା' ତ କରିଥିନି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି। ଚା' କରିଥିନି ଯେ ଏକାବେଳେ କରିଦେଇଥିନି। ମୋ ପାଇଁକି ବି କରିଦେଇଥିନି। ଚା' ରଖିଥିନି। ଚା'କୁ ଟିକେ ଗରମ କରିକି ପିଇଦେନି। ଟିକେ ସମୟ ବସିନି ମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଯେ କୁହନ୍ତି ନା ଚା' ପିଇବା କଥା ସେଇଟା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିକି ଚା' ପିଇଥିନି। ଚା' ପିଇ ଦେଇକି ମୁଁ କହିନି ଏତେବେଳେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଲେଟ୍ କରିମି। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଟା ଥିଲା ସେ ଅଟାରେ କ'ଣ ନା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ରୁଟି କରିଦେନି। ରୁଟି କରିଦେଇକି ରଖିଦେମି ବାସ୍। ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନା। ତ ତାୱା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁଟି ମୋର ହେଇଯିବ। ସେୟା ଭାବିକି ମୁଁ ଏଠି ରୁଟି କରିଦେନି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି। ଯେତିକି ମାନେ ଗାଧୋଇକି ଆସିନେ ଯେ କାମ କରେ ସେଇ କାମ ସବୁ ସରେଇଦେନି। ସରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇଥିନି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ମାନେ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରେଇବା ପାଇଁକି। ରୁଟି କନି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭାଇଙ୍କର ଯେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଯେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ବନାଏ ସେଟାକୁ ବି ବନେଇଥିନି। ବନେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ରୋଷେଇ ଘର କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। କାମ ସରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିନି କ'ଣ ନା ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିନି। ଆହୁରି ଶାଗ ହେଇଥିଲା। ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିଥିନି। ଏଠି ତରକାରୀ ଖାଲି ତ ରୁଟି କଲେ ହେବନି। ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ତରକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ମୁଁ କରିଥିଲିନି। ତରକାରୀଟା ରଖିଦେଇଥିନି। ରଖିଦେଇକି ଖାଲି ରୁଟି ଆଉ ସେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଦୁଇଟା ବନେଇ ଦେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ପଳେଇ ଯାଇଥିନି ବାଡ଼ିକି। ଆହୁରି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖରେ ବି ମୋର କିଛି ଟିକେ କାମ ବାକି ଥିଲା। ସେସବୁ କାମ ବହୁତ କାମ। ସେଠି ଗାଧୋଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା। 8:30 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜାଟା ଯେହେତୁ ନଥିଲା ତ ଶୀଘ୍ର ଭାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସବୁ କାମ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଯାଇଥିଲା। ଖାଇବା ପାଇଁକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ 2 ଜଣ ଲୋକ ତ ଆମେ ଘର ପାଖରେ ଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଛୁଆମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ କି ରାତି ହେବ କହିହେବନି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କଥା କେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ କ'ଣ କରିବ। ତ କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିନା ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେଇଟା କରିନା ଆମର ନେଟ୍ର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ମାନେ ନେଟ୍ର ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ ସେ ରିଚାର୍ଜଟା ସରିଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନେଟ୍ରେ କରିନା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇକି ନେଟ୍ ରିଚାର୍ଜ କଲାର କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇକି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଟା ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେଇଟା କରିନା ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସକାଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ଯେଉଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କରିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନା ସବୁଦିନ ଏଇରକମ ସକାଳ ବେଳା ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିମି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସମୟ ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ଦିନ ସାରା ସମୟ ରହୁଛି ନା ସକାଳଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବି ଫୁର୍ସତ ପାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁକି ଦେବେ। ସେୟା ଭାବିକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ଆଉ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିମିନି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦିନ ଛୋଟ ହେଲା ନା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଉଛି 6ଟା। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆସ୍ତେ 6:30 ବି ହେଇଯିବ। ସେ ସମୟରେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପାଖାପାଖି କେନ ତ 9ଟା ବି ବାଜି ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥିବ କି ନଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଛି ସବୁଦିନ ସକାଳ ବେଳା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିମି ବୋଲିକି। ଦିନ ବେଳା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିମି ବୋଲିକି। ତ ଆପଣଙ୍କ ନା ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ସେପଟେ ଘର ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି ବୋଲିକି ଆସି ଦେଖିବାକୁ ନା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହେଇଥିଲା। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ନା। ମଝିରେ କ'ଣ ନା ଷେଣ୍ଢ ପଶିକି ଯେ ଖାଇ ହେଇଥିଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ସେଇଥିପାଇଁକି ଆଉ ତୁଳା ହେଇଥିଲାନି ମଝିରେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଶାଗ ସବୁ ହେଇଛି। ସେ ତୁଳି ନ କଲା ବେଳକୁ ନା ତାର ସବୁ ମଞ୍ଜି ହେଇଗଲାଣି ଶାଗ। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କ'ଣ ନା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଘାଣ୍ଟ ବନେଇମି। କାହିଁକିନା ରଖିଦେଲା ବେଳକୁ ନା ଶାଗ ନ କାଟିକି ସେ ମଞ୍ଜି ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ
ଶାଗକୁ ଯାଇକି କାଟିକି ଘିନି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆଗ ଦିନ ବେଳଉଳି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତ ବର୍ଷା ହେନେ କ'ଣ ନା ଶାଗ ଦିହକୁ ବାଲି ସବୁ ଠିକିରିକି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଶାଗ ବହୁତ ବାଲି ହେଇଥିଲା। ଖରା କ'ଣ ତ ବାଲି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଖରା କରିଥିଲାନି, ସେରକମ କାଉଁଳିଆ ପାଗ କରିଥିଲା, ବିଶେଷ ଖରା କରିଥିଲାନି। କାରଣ ଆଗ ଦିନ ବେଳଉଳି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ନା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ସବୁ ତୋଳିକି ଘିନି ଆସିନି। ଘିନିକି ତାକୁ କ'ଣ ନା ସେଇଠି ବାଗେଇଦେନି, କାରଣ ସମୟ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ନା। ତାକୁ ସେଇଠି ବାଗେଇଦେନି, ବାଗେଇ ଦେଇକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ନେଇକି ରଖିଦେନି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆସନ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ବତୁରେଇଥିନି ଟିଅଲ ପାଖରେ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ବର୍ଷାର ସବୁ ଓଦା ହେଇକି ବାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ କରିଥିଲି। ସେରକମ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଚିକମନି ଦିଦି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ନଡ଼ିଆ ବରାରେ ଅଧିକା ଚାଉଳ ପକାଇ ଦେଇଛ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ମୁଁ ତ ଅଧିକା ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲିନି, ଚାଉଳ ଦେଇଥିନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେସନ ବି ଦେଇଥିନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ପିଠା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଖାଉଥିଲେ ଖାଇଦେଲେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଠା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲାନି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ପିଠଉ କଲେ ନା ସେଟା ଖାଇବା ପାଇଁକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଏଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ପିଠା ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେରକମ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପିଠା ବନାଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଚିନି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଚିନି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ କଲେ ଟିକେ ପିଠା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଆଉ କେବେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିମି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ବନେଇବା ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କହିତେ ଗଲେ ନଡ଼ିଆ ବରାର ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆରେ ଯେ ବରା ବନେଇଥିଲି, ମୋତେ କାହିଁକି ସେତେ ମାନେ ଖାସ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ତ ଆପଣ ଯଦି ବନାଉଥିବେ ତ ଟିପ୍ସ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ରେସିପି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ମୁଁ ବନେଇମି। ବନେଇକି ଆମ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେମି। ସେରକମ ସାଗରିକା ଦିଦି, ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେରକମ ଲୀତା ଦିଦି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଓପନ କିଚେନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ବୋଲିକି, ଏଇଟା ଓପନ କିଚେନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘର ବନା ହେଲା ନା ସେଟା କ'ଣ ନା ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ସେଠି ତାର ଆଉ ମାନେ କବାଟ ଦିଆହେଲାନି, ଏରକମ ଖୋଲା ରଖି ଦିଆହେଲା। କାରଣ ଆମେ ଯଦି କାନ୍ଥ ଦେଇକି ଯଦି କବାଟ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା ଘରଟା ପୁରା ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁକି ଆମେ ସେଟାକୁ ଖୋଲା ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଖୋଲା ରୋଷେଇ ଘର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେରକମ କ'ଣ ନା ମୁଁ କ'ଣ ନା ପରିବାକୁ ତ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ପରିବାକୁ ନା ଯେଉଁ ଶାଗ ଯେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଯେ କାଟିକି ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଶାଗରେ ତ ପକାଇବା ପାଇଁ, ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁକି ତ ପରିବା ଦରକାର। ତ ଆଉ ସବୁ ପରିବା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଥିଲାନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି ନା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା 3ଟା 4ଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବିଛେଇକି ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ଆସନ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି, ସେ ଆସନକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଥିଲି। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କିଚେନ୍କୁ। ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା 9ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆସିକି କ'ଣ ନା ଆଗରେ ସେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତରକାରୀକି ବସେଇଥିଲି। ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ରୁଟି ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଯା ତରକାରୀ ହିଁ ବସେଇଥିଲି। 10 ମିନିଟ୍ରେ ତରକାରୀ ମୋର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେରକମ କ'ଣ ନା ନୂଆ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ଆଇଡି ହେଉଛି CR199 ରୋଜି ବୋଲିକି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ହୋମ୍ ଟୁର୍ କରାନ୍ତୁ। ସେ 2-3 ହେବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘରର ହୋମ୍ ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ଦିଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ସେଇଠି କ'ଣ ନା ଯାଇକି ଆମ ନୂଆ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘରର ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ଦିନ ହେଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେରକମ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୋତେ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେମି। ଆଉ ତ ଦିଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମୋର ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ହୋମ୍ ଟୁର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର 2ଟା ସିଟି ଦେଇଥିଲି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଯେଉଁ ପରିବା ଦେଇଥିଲି, ପରିବା କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ପରିବା ଥିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବୋଇତାଳ, ବାଇଗଣ, ଗାଜର ଏରକମ ସବୁ ପରିବା ଦେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରେସର କୁକର। ସେ 2ଟା ସିଟି ମାରିଦେଲା। 2ଟା ସିଟି ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ
ବାହାର କରିକି ଯେରକମ ସବୁଦିନ ତ ରେସିପି ତ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେରକମ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ସାଧା ସିଧା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଗ ଦିନ କ'ଣ ନା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଡାଲି ସୋୟାବିନ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଡବାରେ ଭରିକି ରଖିଦେଲି। ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଭାଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଯାଇକିନା ଚୁଲି ପାଖରେ ଯାଇକି ଭାତ ବସେଇଥିଲି। ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ଚୁଲିର 3 ଦିନ କି 4 ଦିନ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଜି ଚୁଲିର ଭାତ ବସେଇଥିଲି। ତ ଚୁଲି ତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଗ ଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ଚୁଲି ପାଖରେ। ଚୁଲି ପାଖ ସିନା ଓଦା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ଓଦା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଳ ଯେ ସବୁ ବାହାରିଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ଚୁଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁକି କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ ଚୁଲି ଲଗେଇକି ସେଇଠି ହିଁ ଭାତ ତରକାରୀ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ସମୟ ଆସିକି ହେଇଗଲା ଦିନ 10:30। ସକାଳଠୁ ଗଲା କାମ ଚାଲିଛି, ବିଲକୁଲ ବି ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଆଜି ଚୁଲି ଲଗେଇକି ଭାତ ବସେଇଛି। କାଲି ତ ଚୁଲି ପାଖଟା ନିପାନିପି କରିକି ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିକି ନିପାନିପି କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚୁଲିର ରାନ୍ଧିଲିନି, ଓଦା ହେଇଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଲି ବେଳଓଳି ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା। ତ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଖରା ପଡ଼ିଲାରେ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ତାକୁ କ'ଣ ନା ଆଜି ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି 3 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଚୁଲି ଭାତ ବସେଇଛି। ଚୁଲିଟା ବି ଭଲସେ ଜଳୁନାହିଁ। ଚୁଲି ତ ଶୁଖିଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଳ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ନା, ଏସବୁ ଫାଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଜାଳ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ କାମ ସରିଲା। ଖାଇନାହିଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାଉଛି ଗଣ୍ଡେ ପଖାଳ ଖାଇଦେମି। ଖାଇଦେଇ ସାରିକି ଯାହା କରିମି ତରକାରୀ ବୋଲିକି ଭାଇ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାଛ ଝୋଳ କରିମି। ଆଉ ସକାଳେ ତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଲା। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି କରିଛି ମାଛ ଝୋଳ, ଆଉ ମୋର ତ ଆଜି ଆଇଁଷ ନୁହେଁ, ନିରାମିଷ। ସେଥିପାଇଁକି ମୋ ପାଇଁକି କରିଛି ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ତରକାରୀ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ରୋଷେଇ ମୋର ସରିଗଲା। ଚୁଲି ନାଗିନେ ନା ରୋଷେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଶେଷ। ଏବେ ଯାଉଛି ଯେ କଢ଼ା ବାସନ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଘିନି ଆସେ। ଘିନି ଆଇଲା ପରେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯିବ। ଖାଇବା ପାଇଁକି ତ ଘର ପାଖର ଭାଇ ମୁଁ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁକି ଭାଇଙ୍କି ଦେଇଦିନେ ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୋ ପାଇଁକି ଖାଇବାକୁ। ଆଜି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅମୃତ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅମୃତ ବୋଲିକି କହନ୍ତି ନା, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନା ବଜାରରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲିକି, ସେଇଠୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦିନିକି ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ବେଶୀ ଆଣିବା, ଯଦି ଖଟା ଲାଗିବ ତ ଆଣିବନି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଟି ଦେଇ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଖାଇନି ନା, ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ତ ମିଳୁଛି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବି ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଲାଣି। ତ ଆମ୍ବ ଦିନିକି ତ ଭାତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଘାଣ୍ଟ, ଆଉ ଆଗ ଦିନ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ହେଉଛି ସବୁ ରକମ ସଜନା ନାଡ଼ି, ବୋଇତାଳ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଦେଇକି ଯେଉଁ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁକି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ନା ପିଆଜ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବାସ୍ ମୋର 2 ପହର ଖାଇବାଟା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ବନେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ମାଛ ଝୋଳ ବନେଇଥିଲି। ଭାଇ ଜାଣିଥିଲେନି, ଭାଇ ଦିନେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନା ମାଛ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ତ ଆଜି ଉବାର, ମୁଁ ମାଛ ଖାଇମିନି। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁକି ସାଧା ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ମାଛ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଭାଇଙ୍କି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଣିକି ଖାଇଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳଠୁ ବିଲକୁଲ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲିନି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି। ରାତି ହେଇଗଲା 10ଟା। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ବାବା ଆଉ ଗେଲନ ମିକିଲିକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇକି 3 ଦିନ ରହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମ ଝିଅ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭାରି ଖୁସି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଟିଉସନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ତ ରହିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଖିଆପିଆ କରିକି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ। ପଖାଳ ଆଉ ଭଜା ଭାଜିଥିଲି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ରୁଟି କରିଥିଲି। ବାସ୍ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।